والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. حضرات، یہ ہماری سعادت مندی ہے الحمدللہ کہ آج ہماری سرپرستی فرمانے کے لیے اور الحمدللہ ہمیشہ ہماری علمی اور روحانی سرپرستی کرنے کے لیے علماء اہل سنت کی مستند معتبر اور مقتدر قابل قدر شخصیت مناظر اہل سنت خلیفہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ حضرت علامہ عبدالحنان صاحب قبلہ اشرفی مرکز نورانی تشریف لائے. ایسے ہی بزرگ علماء کا سایہ اور سرپرستی ہم جیسے نوجوانوں کی ہمت کو دوبالا کرتی ہے اور ان کی دعاؤں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ پاک حضرت کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ میں ہم لوگوں پر تعبیر باقی رکھے. ہمارے محب محترم عزیز القدر حضرت مولانا تفسیر رضا شفیع صاحب کی دعوت محبت پر اور جناب آصف اقبال صدیقی صاحب کی خواہش پر آپ لوگوں کی محبتوں سے میں حاضر خدمت ہوا ہوں. بس چند لمحے میں اپنی ذمہ داری وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بڑے غور سے اور بڑی اچھی سماعتوں کے ساتھ ماشاءاللہ آپ لوگ سن رہے ہیں. حضرات میں کنٹینیو کر رہا ہوں اس بات کو کہ میں نے سکے کا ایک رخ دکھایا کہ اللہ والوں کی نفرت سے نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پورا دن کالا ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا اگر اللہ والوں سے حسد کر لیا جائے. ایسے ہی حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں نور کی تجلی پیدا فرماتا ہے اور پھر بندہ جب نیکیوں پر نیکیاں کرتا رہتا ہے نیکیوں پر نیکیاں کرتا رہتا ہے مسلسل نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے دل کو روشن فرما دیتا ہے. پوری زندگی کی عبادتیں, پوری زندگی کی ریاضتیں, پوری زندگی کے مجاہدات, پوری زندگی کا ذکر, پوری زندگی کا فکر, پوری زندگی کی خلق خدا کی خدمت, کتنی زیادہ نیکیاں بندہ 50 سال 100 سال کرتا ہے تب جا کر کے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اتنی محنت کے بعد بندے کا دل روشن ہوتا ہے. مسلسل گناہوں سے بچنا بھی ہے, مسلسل نیکیوں پر نیکیاں کرنا بھی ہے, تب جا کر پورا دل روشن ہوتا ہے. لیکن ایک موقع ایسا ہے جہاں کوئی نیکی نہیں ہے لیکن اللہ پورے دل کو روشن فرما دیتا. جہاں کوئی نیکی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ پورا دل روشن فرما دیتا ہے. اگر آپ ابھی نہ سمجھے ہو تو میں آسانی سے سمجھا دوں کہ جس چور نے سرکار غوث اعظم کا جبہ چرانے کے لیے حضور کے دولت قدرے میں داخل ہوا تھا, بتائیے کتنا نیکیاں کرتا تھا, کتنی نمازیں پڑھتا تھا وہ, کتنے روزے رکھتا تھا وہ, کتنا خلق خدا کا خیال رکھتا تھا وہ. میاں چور تھا, آوارہ تھا, بدعمل تھا, لیکن اللہ کے ایک محبوب کی بارگاہ میں پہنچ گیا. بولو محبت سے یار. اللہ کے ایک محبوب کی بارگاہ میں پہنچ گیا, اندر گیا, جبہ اٹھایا, بڑا پسند تھا, جبہ اٹھایا. سرکار کا جبہ مبارک تھا ہی بڑا قیمتی. آپ کا لباس پوشاک اتنا زیادہ قیمتی ہوتا تھا کہ اس زمانے کا بادشاہ بھی ایسا لباس نہیں پہن پاتا. جی, اس زمانے کا یہ بادشاہ بھی ایسا لباس نہیں پہن پاتا تھا. آپ یہ بس سمجھیے گا, یہ تو بارہا آپ نے سن لیا کہ اسلام غریبوں سے پھیلا ہے, اسلام غریبوں سے پھیلا ہے, لیکن صرف اتنا ہی سچ نہیں ہے. یہ سچ ضرور ہے لیکن صرف اتنا ہی سچ نہیں ہے. اسلام کے امیروں کی بھی ایک بڑی داستان ہے. ہاں,
शब हिजरत क्या हुआ था? कोई प्लानिंग नहीं थी कि आज रात को जाना है। अचानक हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुंच गए, दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोला, सलाम अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाया। आका ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म है, हमें अभी हिजरत करनी है। पहले से कोई प्लान नहीं था, पहले से कोई तैयारी नहीं थी। अचानक हुजूर ने कह दिया है चलना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चलते चलते जो हाथ में उठाया, जो हाथ आ गया उतना माल ले लिया। जो हाथ लगा, चलने के टाइम खाली हाथ कैसे जाए, न जाने सफर के क्या मामला था। जो हाथ लगा वो आपने उठा लिया। अब बताइए हाथ कितना लगेगा, घर में किसी के पास कितना होगा। लेकिन मुकम्मल सफर के बाद, काफी अरसे के बाद, जब मस्जिद नबवी की मदीने पाक में संग बुनियाद रखी गई, तो सबसे ज्यादा जिसने ताउन किया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। सबसे ज्यादा जिसने ताउन किया, जो हाथ लगा बस उतना ही लिए। सोचो पूरी जायदाद का हाल क्या हो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो हजार हजार जानवर, साजो सामान और हथियार के साथ हुजूर की बारगाह में जंगे तबूक के मौके पर पेश किया था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर सोने का व्यापारी पूरे मदीने में कोई नहीं था, बल्कि पूरे हिजाज में कोई नहीं था। मियां इस्लाम के अमीरों की भी तारीफ रही है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अल्लाह ने वो शान अता फरमाई थी कि आप वो लिबास पहनते थे। और सुनो, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो लिबास पहनते थे जो उस जमाने के बादशाह को भी नहीं मैसर होता था। बात सिर्फ इतने पे खत्म नहीं हो जाती थी, बल्कि हुजूर गौसे पाक वो लिबास सुबह पहनते थे और शाम को उतार के किसी फकीर को पहना देते थे। हर शाम ये होता था, हर दिन का वाकया ये है। रोजाना ऐसा लिबास पहने, इतना कीमती जो बादशाह को भी मैसर ना हो, और शाम को उतार के फकीर को पहना दे। इसीलिए वक्त का बादशाह से हसद करने लगा, चलने लगा। फितरी चीज है, किसी की तरक्की देखकर लोगों को जलन हो ही आती है। अल्लाह अकबर। एक बुढ़िया सरकार से पाक की खिदमत में आई, रोने लगी, हुजूर बड़ा गुर्बत ने सताया हुआ, हालात से परेशान हूँ, सरकार मेरी कुछ मदद फरमाइए। मेरी बच्चियों की शादी है, मैं बेवा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। सरकार गौसे पाक ने अपना अमामा शरीफ उतार के दे दिया, अपना अमामा शरीफ उतार करके दे दिया और कहा, बीबी इस मुबारक अमामे को जाकर बाजार में मेरा नाम लेकर के सौदा कर लेना, कह देना ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का अमामा है, सौदा कर लेना, अल्लाह तुझे इतना नवाजेगा कि तेरी सारी जिंदगी के लिए काफी हो जाएगा। उस बीबी ने जब बाजार में जाकर हजरत का अमामा बेचा है, नाम बताया कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का अमामा है, 70,000 दिरहम दुकानदार ने उसमें सौदा कर दिया। ये इशारे हैं सरकार गौसे पाक की। तो जुब्बा इतना खूबसूरत, इतना कीमती था कि चोर का भी सिला गया। जुब्बा लिया, अपने सीने से लपेटा और चलता बना, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर आया देखा दरवाजा बंद है, हम जाएगा कहां से। उसी लम्हे हजरत ख्वाजा अबू अब्बास अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए सरकार गौसे पाक की बारगाह में और कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, फला मकाम पर एक अब्दाल का इंतकाल हो गया, किसी को मुतय्यन कर दीजिए। मेरे आका गौसे आजम मुस्कुराए, अब मुस्कुराकर फरमाया, मेरे उस कमरे में एक अब्दाल बैठा हुआ है, ले जाइए। किसको अब्दाल कहा? जो चोरी करने आया था, जो बिल्कुल आवारा था, जो बदअमल था, उसको कह दिया कि अब्दाल है, ले जाइए। ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम जाकर के दरवाजा खोला, सीधे हाथ पकड़ लिया, कहा, चलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फला मकाम पर, मकाम अब्दालियत पर तुम्हें फाइज किया है। वो डर कर रोने लगा, कांपने लगा, कहा, हुजूर मुझे माफ कर दिए, आपको गलत फहमी हुई है, मैं अब्दाल नहीं, मैं चोर हूँ। ख्वाजा फरमाते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम के, हाँ मैं जानता हूँ कि तू चोर था, लेकिन जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कह दिया है कि तू अब्दाल है, तो अल्लाह ने मुझे अब्दाल बना दिया।
یہ ایک عمل ایسا ہے بزرگوں کی بارگاہ میں آ جانا، یہ ایک عمل ایسا ہے کہ لمحہ بھی نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بزرگ کے صدقے میں پورے دل کو روشن کروا دیتا ہے۔ بزرگوں سے حسد کرنے کا نقصان بھی آپ نے سنا، بزرگوں سے محبت کرنے کا فیض جو ملتا ہے وہ بھی آپ نے سنا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، آپ کیا اختیار کریں گے؟ بولیے کیا اختیار کریں گے؟ محبت۔ اور میاں سرکار غوث پاک تو غوث پاک ہے، ہر اللہ کے محبوب کی یہی شان ہے، جو بھی آ جائے بے فیض نہیں لوٹے گا، بے فیض نہیں لوٹے گا۔ آج 18ویں شب ہے، سرکار اشرف العلماء ابو المظفر حضرت علامہ الحاج سید شاہ حمید اشرف صاحب اللہ شفیع جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک سے 20 محفل پر نسبت ہے الحمدللہ۔ سرکار اشرف العلماء کے دادا جان اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جو سرکار غوث پاک کے ہم شکل تھے، بولو سبحان اللہ، ہم شبیہ ہے غوث اعظم سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں دلی جب تشریف لے گئے، ہم شبیہ غوث اعظم تھے۔ سرکار عبد القادر بدایونی تاج الفخر محب رسول نے فرمایا جن کے تعلق سے کہ جو غوث اعظم کی زیارت کرنا چاہتا ہو وہ بھی چوچا شریف کے علی حسین اشرفی میاں کی زیارت کر لے، اسے غوث اعظم کا دیدار ہو جائے گا۔ ہزاروں کا مجمع سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے پاس بیعت و اجازت کی نیت سے لوگ اپنی ضروریات کے لیے جاتے تھے، نیاز مندی کے لیے جاتے تھے، بیعت ہونے کے لیے جاتے تھے۔ اسی آبادی میں ایک شرابی شخص رہتا تھا، اس کی بیوی نے اسے بڑا تانا مارا کہ ساری دنیا کے چوٹا شریف کے اس سید زادے کے پاس جا رہی ہے، فیض حاصل کر رہی ہے، اب تمہیں اپنی مدہوشی سے فرصت نہیں ہے، ساری زندگی کبھی نیک عمل تو کوئی کیا نہیں، آج اللہ نے موقع دیا ہے تو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جاؤ نا ان سید صاحب سے مرید ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ جب بیوی نے جھٹکارا ہے، باتیں سنائی ہے، تو کہنے لگا ارے پھر وہی گھوم پھر کے بعد اب میں جاؤں گا ان سے اگر مرید ہونے کے لیے تو وہ کہیں کہ شراب مت پیو، اور شراب کے بغیر میں جی نہیں سکتا، میں شراب کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس نے کہا پہلے مرید تو ہو جا، بعد میں دیکھا جائے۔ بیوی نے اتنی بات سنا دی اور اتنا پریشر ڈالا، یہ شخص آیا سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے پاس، حاضر خدمت ہوا، حضرت نے فرمایا میاں کچھ کہنا ہے؟ عرض کی حضور مرید ہونا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا، کہنے لگا ایک شرط ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کیا؟ کہا حضور پینے کی عادت ہے، اب میں چھوڑ نہیں سکتا، مرید آپ کو کرنا ہے تو کر لیجئے لیکن پینے کے لیے منع مت کیجیے، پینے کی اجازت دے دیجیے، بس آپ جو کہیں گے آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ میری ایک مان لیجیے، آپ میری ایک مان لیجیے، میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں مسکرائے، فرمایا اچھا ٹھیک ہے لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ آپ کیا؟ سرکار نے فرمایا میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو پی، جی بھر کے پی، شرط یہ ہے میرے سامنے مت پینا، شرط یہ ہے میرے سامنے مت پینا، باقی تجھے جتنا پینا ہے پی۔ اب یہ شخص بڑا خوش ہوا، ارے پیر بھی ملا تو ایسا جو پینے کی اجازت دے رہا، بہت خوش ہوا، من ہی من میں سوچا یہ بڑے میاں کہاں کہاں میرا پیچھا کریں گے، بہت خوش ہوا، کہا حضور بس ہاتھ قبول فرمائیے اور مرید کر لیجیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اسے مرید کیا۔ اب ظاہر ہے علماء کو یہ چیزیں تو ہضم نہیں ہوگی، علماء ایک دوسرے کو کوہنی مارنے لگے، بتائیے شراب پینے کی اجازت دے رہے ہیں، اتنے بڑے پیر ہو کر کے، اتنے بڑے عالم ہو گئے، شراب پی جسے شریعت نے حرام کہہ دیا کہ پیر صاحب ہے تو کیا ہوا، شریعت کے حرام کو حلال کر دیں گے کیا؟ علماء آپس میں باتیں کرنے لگے، کھانا خوشی شروع ہو گئی، حضرت صدر القاضی بھی وہیں تھے، سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے مریدو خلیفہ صاحب کنز الاعتبار
हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी, जब लोगों ने उनसे कहा हुजूर क्या आपने नहीं सुना अशरफी मियां ने शराब पीने की इजाजत दी है उसे? नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं खबरदार, वो अशरफी मियां है, वो अशरफी मियां है, इजाजत भले दी हो लेकिन ये कभी पी नहीं सकता, ये कभी पी नहीं सकता। बुजुर्गों के राजो नियाज तुम समझोगे नहीं, कुछ दिन रुको समझ में आ जाएगा। अब जनाब ये शख्स मुरीद होकर के पलटा, बड़ी दीवानगी से जोशो मस्ती में उछलता कूदता हुआ कि अब तो पीने की इजाजत मिल गई है। मौलाना कहते थे हराम है, तकरीरों में कहा जाता था हराम है, अरे आज तो पीर ने इजाजत दी है, अब तक हराम समझ के पीता था, आज हलाल समझ के पीता। बड़ी खुशी से उछलता कूदता गया दुकान पर, लिया अपनी मन पसंदीदा पैक और थैली में संभाल करके खुशियों के साथ लेकर के अपने घर पहुंचा और जा करके जब अपनी खुशियों का इजहार किया तो बीवी ने भी कहा क्या बात है, बड़े मुंह लटकाए गए थे मुरीद होने के लिए, बड़े उछलते नाचते खुशी से टमटमाते हुए आ रहे हो। उसने कहा अरे बेगम मैं तुम्हारा सारी जिंदगी शुक्रिया अदा करूं कम है, तुम्हारी वजह से तो ऐसा पीर मिला है, तुम्हारी वजह से ऐसा पीर मिला है जिसने मुझे पीने की इजाजत दी है। कभी कभी बीवी का बड़ा रोल होता है शौहर की जिंदगी बदल देने में। बीवी भी चौंकी, क्या कर रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो, पीर ने शराब पीने की इजाजत दी है? कहा अरे हाँ सैकड़ों लोग गवाह हैं, फलाने से पूछ लो, फलाने से पूछ लो, फलाने से पूछ लो, हजरत ने इजाजत दी है। यहाँ ये बातें हो रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। अब ये पीने का मूड बना हुआ था, अचानक कोई डिस्टर्ब कर दे, आदमी जैसा छल्ला जाता है, छल्लाते हुए कहा कौन है? बाहर से आवाज आई बेटा तेरा पीर है, तेरा पीर है। अब शर्त तो लगी थी ना पीर के सामने पीना नहीं है, फौरन पाटली छुपाया, खिलाफ छुपाया, अदब के साथ खड़ा हो गया, जाकर दरवाजा खोला, हुजूर आप यहाँ, हुजूर आप मेरे घर पे? कहा हाँ बेटा जब तू मुरीद होकर के निकला है तो हर मुरीद अपने पीर का रूहानी बेटा ही होता है। मैं खैरियत लेने पहुंच गया कि ठीक ठाक घर पहुंच गए हो कि नहीं, ठीक ठाक घर पहुंच गए हो कि नहीं, मैं खैरियत लेने आ गया। बहरहाल उसने बिठाया हजरत को, अदब एहतराम के साथ फिर चंद लम्हों में रुखसत कर दिया, हजरत तशरीफ ले गए। अब ये बैठा बैठा सोचता रहा यार ये अजीब पीर साहब मिले हैं, शायद घर पूछते पूछते चले आए होंगे, वरना इनको एड्रेस कहाँ मालूम था, मैंने तो बताया नहीं था कि फला मकाम पे मेरा घर है, शायद पूछते पूछते आ गए। अब एक काम करता हूँ किसी को नहीं बता रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, अब पूरी आबादी से दूर घने जंगल में बड़ी दूर निकल जाता हूँ, वहां जाकर सुनूं। इतना इसने इस राज को छुपाया कि बीवी को भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है। निकाला अपनी थैली बोतल और गिलास वाली, अब निकल पड़ा घर से निकल, किसी को नहीं बताया। रास्ते में कोई पूछता भी था अरे बड़े पूछो कहाँ जा रहे, अरे बस जा रहा हूँ पूछो मत कहाँ जा रहा। निकला आबादी से बिल्कुल दूर एक जंगल में, चलता रहा। जब बहुत दूर चला गया, चारों तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहा है, कोई परिंदा भी नजर नहीं आता। एक दरख्त के किनारे की चमकने लगी खुशी के मारे, अब पीने का वक्त आ गया। निकाला थैली से बोतल, दूसरे लगा, क्या देखा, डंडा लिए, असा हाथ में थामे, सरकार अशरफी मियां खड़े, सरकार खड़े। ये देखा, बोतल पोकर फेंका दाहिनी तरफ, गिलास फेंका बाईं तरफ, अदब के साथ खड़ा हो गया, हुजूर आप यहाँ, हुजूर आप यहाँ पे? अशरफी मियां सरकार ने फरमाया हाँ बेटा, हर बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की निगरानी करे, हर बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की निगरानी करे। मैं भी चला आया, झल्ला करके कहने लगा हुजूर बुरा मत मानिए, आपसे अच्छे तो मस्जिद के इमाम साहब थे जो हराम हराम कहते थे लेकिन पीछा तो नहीं करते थे, हराम ही कहते थे, पीछा तो नहीं करते थे। आपने तो फंसा दिया मुझे, पूरी निकल लिया, शर्त ऐसी लगाई कि मुझे मानना ही पड़ रहा, आप पीछा ही कर रहे हैं। सरकार शफी ने फरमाया कि बेटा अगर पीने की इतनी ही आदत है तो अच्छी वाली क्यों नहीं पीते, अच्छी वाली पियो। इसने कहा
अच्छी वाली? हुजूर ये बहुत अच्छी है जो मैं पीता हूँ, सबसे आला क्वालिटी की है। सरकार सऊदी ने फरमाया नहीं, जिसे तुम अच्छी कह रहे हो ये बहुत गंदी है, ये अक्ल को खा जाती है, ये होश को गुम कर देती है। वो पियो जो हम लोग पीते हैं, वो पियो जो हम लोग पीते हैं। टकटकी बांध कर हुजूर को देखने लगा, कहा हुजूर आप भी पीते हैं, आप भी पीते हैं? सरकार ने फरमाया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी पीते हैं। वो फौरन सजदे में गिरा, कहा या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, तूने पीर भी दिया तो पीने वाला दिया, तूने पीर भी दिया तो पीने वाला दिया। क्या महफिल जमेगी जब पीर भी पीने वाला हो, मुरीद भी पीने वाला हो। अब ये सोचने लगा बड़े पीर साहब हैं, इनके पास तो बहुत इम्पोर्टेंट माल हो, है ना, बहुत आला क्वालिटी का होगा। कहा हुजूर बस पिला दीजिए, हुजूर बस पिला दीजिए। सरकार अशरफी मियां ने अपने सामने उसे खड़ा किया, आंखों से आंखें मिलाई, नजर से नजर मिली, नजर से नजर मिली। वो जाम रूहानियत का मेरे आका अशरफी मियां ने, अशरफुल उलमा के दादा जान ने मिलाया है कि एक ही नजर में उसे मकाम विलायत का फरिश्ता। इसलिए बेगम शाह वारसी नबी ने कहा ना, पीने को तो पी लूंगा, पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है, बगदाद का सागर हो, अजमेर का मैदान हो। बगदाद का सागर हो, अजमेर का मैदान, तो पूरा दिल रोशन होने के लिए पूरी जिंदगी की नेकियां, पूरी जिंदगी की इबादतें लग जाती हैं। लेकिन अल्लाह वालों की बारगाह वो बारगाह है कि अगर उनकी नजर उठ जाए तो सारी जिंदगी नहीं, जिंदगी का एक ही लम्हा काफी है, अल्लाह पूरे दिल को रोशन फरमा देता है, पूरे दिल को अल्लाह पाक रोशन फरमा देता है। हज़रात इसीलिए बुजुर्गों की बारगाह में आया जाया करो, बुजुर्गों की बारगाह में आया जाया करो, इसलिए कि जिस रब को तुम मानते हो उस रब को ये जानते हैं, जिस रब को तुम मानते हो उस रब को ये जानते हैं। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिताब कर रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, तो हजरत तो स्टेज पर कहीं सामयाना लगा हुआ था, और उस जमाने में ये इलेक्ट्रिक वाला मसला नहीं था, ये फैन और ये लाइटिंग इलेक्ट्रिक नहीं थी। तो दो लोग आपके पीछे मोर का पंख लेकर के हवा कर रहे थे, उस जमाने में यही चलता था, दो लोग मोर का पंख लेकर के हजरत को हवा कर रहे थे और हजरत तकरीर कर रहे हैं, अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, और हजारों का हुजूम है सामने। अचानक एक मौलाना खड़े हो गए, नया नया फिरका वजूद में आया था, एक मौलाना खड़े हो गए, टोपी आधे सर पे थी, सीने के बटन खुले हुए थे, आधी आस्तीन चढ़ी हुई थी, ऐसे लोग होलिये से पहचान लिए जाते हैं। खड़े होकर कहने लगे, मौलाना ये जितने वलियों की फजीलतों पर आप तकरीर कर रहे हैं, ये बताइए वो तो साहिबाने कब्र हैं, साहिबाने मजार हैं, उनके यहाँ जाने का फायदा क्या है? जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए, अपनी कब्रों में चले गए, उनके यहाँ जाने का फायदा क्या है? तो हजरत तो शामियाने के अंदर थे, वो जो मोबाइल पकड़े थे, सारे लोग मजमे में बगैर शामियाने के खड़ी धूप में बैठे थे। हजरत की हकीकत में कहो या हजरत की किताब की तासीर में कहो, मौलाना भी पसीने से शराबोर थे जो सवाल कर रहे थे, पसीने से शराबोर खड़े होकर के बीच तकरीर में उन्होंने सवाल कर दिया, अल्लाह ताला के यहाँ जाने में क्या फायदा मिलता है? तकरीर रुक गई। हजरत ने फरमाया, मौलाना यहाँ आइए, करीब आइए। अब लोगों ने रास्ता दिया, वो करीब आए, जब बिल्कुल करीब हो गए, हजरत ने फरमाया ऊपर आइए, स्टेज पर। स्टेज पर हजरत ने बुलाया और हजरत ने कहा आप बैठे रहिए, मेरी तकरीर पूरी होने दी। अब स्टेज पर उनको बिठा दिया,
اور حضرت کی تقریر چالو ہوئی. مولانا پھر چل رہا ہے. کہا حضور ایک سوال لے کر کے آیا تھا, آپ اپنی تقریر میں کسی میرے سوال کا جواب بھی نہیں دیتے. حضرت نے فرمایا اچھا کیا تمہیں تمہارے سوال کا جواب اب تک نہیں ملا؟ کہا حضور آپ نے جواب کہاں دیا؟ کہا اپنا چہرہ دیکھ لو, اپنا چہرہ دیکھ لو, جواب تو مل چکا ہے. کہا حضور کہاں جواب ملا؟ حضرت نے فرمایا جب وہاں دھوپ میں کھڑے تھے اور اٹھ کر کے تم نے سوال کیا, ہم نے دیکھا, سارے مجمع نے دیکھا کہ تمہاری پیشانی سے پسینہ بہ رہا تھا, تم گرمی سے پریشان حال تھے, گرمی سے پریشان حال تھے, پیشانی سے پسینہ بہ رہا تھا. لیکن جیسے ہی میں نے اپنے قریب تمہیں بلا کر بٹھا دیا, شامیانے کی چھاؤں میں آ گئے, اب تمہارے جسم پر کہیں پریشانی, کوئی پسینہ اب تمہارے جسم پہ نہیں ہے, پسینہ سوکھ گیا. کیونکہ یہ دو لوگ جو ہوا کر رہے ہیں ان کی ہوا بھی تمہیں لگ رہی ہے, ان کی ہوا بھی تمہیں لگ رہی ہے, اور شامیانے کا سایہ بھی تمہیں ٹھنڈک پہنچا رہا ہے. تمہاری پیشانی اب ٹھنڈی ہو چکی ہے, تمہارے چہرے سے پسینہ غائب ہو چکا ہے, گرمی کی وہ حرارت تمہارے جسم سے ختم ہو چکی ہے. مولانا ایمانداری سے بتائیے, یہ دو لوگ جو پنکھا چل رہے ہیں کیا یہ تمہارے لیے چل رہے ہیں؟ یہ پنکھا کیا تمہارے لیے چل رہے ہیں؟ کہا نہیں. کہا کس کے لیے؟ کہا حضور آپ کے لیے. حضرت نے فرمایا چل رہے ہیں میرے لیے. مولانا ایمانداری سے بتاؤ اس کی ہوا آپ کو لگ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کی ہوا آپ کو لگ رہی ہے کہ نہیں؟ کہاں بے شک لگ رہی ہے. حضرت نے فرمایا یہی تو سوال کا جواب ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں, ہم تو بدکار ہیں, ہم تو سیاہکار ہیں, ہم تو اللہ کے نافرمان ہیں, ہم پر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل نہیں ہوتی تو ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے جاتے. جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص انعام و اکرام اپنے محبوبوں پر نازل فرماتا ہے اور جب ہم ان کی بارگاہ میں ان کے قریب ہوتے ہیں تو ان کے سامنے میں اللہ کی خصوصی رحمت سے ہم بھی نہا لیتے ہیں. اللہ کی خصوصی رحمت سے بولیے ہم بھی نہا لیتے ہیں. وہ خصوصی رحمت ہمارے لیے تو نہیں ہے, لیکن جب ہم بارگاہوں میں جاتے ہیں تو اس سے ہمیں بھی حصہ مل جاتا ہے. آپ سمجھے بزرگوں کی بارگاہ میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ بولیے سمجھے آپ جی. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں تو ایک گزارش کروں میں آپ سے, مانے گے؟ بولیے آپ حضرات قریب آ جائیں گے. جگہ جگہ بیچ بیچ میں خالی ہے نا, بڑا سا جتنا قریب آئیں گے اتنا بہتر. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنا ٹھیکہ چھوڑ دیجیے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایسے فرض میں مبتلا نہ کرے کہ ہمیں ٹھیکہ ہی لگانا پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے, اپنی امت کا اتنا خیال تھا کہ حضور نے اپنے پاس تقریباً 1 لاکھ سے زائد